السلام علیکم. آج بروز بدھ 23 اگست RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. دہشت گردی کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے, خودکش بمبار جہنم کے کتے ہیں. شرپسندوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں, نگراں وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان. یہ جہنم کے جو کتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا وہ سپاہی, میرا وہ بیٹا جو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے, جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے, جو کسی بھی دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کے معاشی ماہرین ڈالر کو قابو کرنے میں ناکام. ڈالر اوپن مارکیٹ مافیا کے رحم و کرم پر. روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ, ڈالر 306 روپے کا ہو گیا. ملک میں بجلی کی ریکارڈ پیداوار, سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. برکس سربراہی اجلاس, جنوبی افریقہ نے مشترکہ کرنسی کی تجویز مسترد کر دی. روسی صدر کا ڈالر کے بجائے باہمی کرنسیوں پر زور. بیلاروس کی سرحد سے پولینڈ پر حملے کا خدشہ, وارسا میں فوجی پریڈ, ممکنہ جنگ کی تیاری شروع. پاک فوج نے ناممکن کام کر دکھایا, چیئر لفٹ میں پھنسے تمام 8 افراد کو ریسکیو کر لیا. جنوبی وزیرستان میں شدت پسندوں سے جھڑپ, پاک فوج کے 10 جوان شہید اور 4 دہشت گرد جہنم واصل. بھارت میں انتہا پسندی کی آگ نے نیا روپ دھار لیا, ہندوتوا کے پیروکاروں نے 600 سے زائد شہروں اور تاریخی مقامات کے نام بدل ڈالے. پہلے ون ڈے میں پاکستان کی 142 رنز سے تاریخی فتح, افغانستان بیٹنگ لائن تباہ, پاکستان نے نئے ریکارڈ قائم کر دیے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی, چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کراچی میں تاجروں سے خطاب, کہا مجھے 3.5 لاکھ تنخواہ دی جاتی ہے, فیصلہ اربوں کا کروایا جاتا ہے. حالیہ دہشت گردی سے متعلق کہا کہ خودکش بمبار جہنم کے کتے ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا معروف کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ آپ وہ کمیونٹی ہیں جو اکنامک گروتھ کے انجن ہیں. آپ لوگوں کی بدولت کارخانے اور روزگار چل رہا ہے. ٹیکس کے نتیجے میں محروم طبقے کی خدمت کرنا ہمارا نصب العین ہے. اگر ہم یہ نصب العین پورا نہیں کرتے تو قوم کے مجرم ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے اور ان کا رول ماڈل موجود ہے, مگر بدقسمتی سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکے. کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں ہمیشہ محترم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے, معلم تھے, معاشرے کی تشکیل کر رہے تھے, اور اس معاشرے میں جو کسب تھا وہ ٹریڈ تھا. اب ایسی فٹ اسٹیپ, اتنی خوبصورت رول ماڈلز کو ہم نے کیا کمٹمنٹ کے ساتھ لیا. بدقسمتی سے میں کہوں گا, کیا پاکستانی بزنس مین کا جو ریپوٹیشن ہے وہ مال کے سپلائی میں, گلوبل چین کی سپلائی میں ایسا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں؟ آپ انڈیویجولی ہم بہت اچھے لوگ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ گیس اور بجلی کے مسائل موجود ہیں. نئے پارلیمان کے وجود تک اپنی محدود ذمہ داریاں نبھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ نظام پر کوئی پریشر نہ آئے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ جتنے بھی پولیس اہلکار یا فوجی جوان اندرون ملک لا اینڈ آرڈر کے نفاذ یا لائن آف کنٹرول پر جاری حد کا جواب دیتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کی خدمات کا بدلہ ان کی تنخواہیں نہیں ہیں, بلکہ ان کا احترام و تکریم اور عوام کی محبت ان کی خدمات کا صلہ ہے. چوکی پر بیٹھا نوجوان ملک کے لیے سرمایہ ہے, خودکش بمبار جہنم کے کتے ہیں. کسی قسم کی انتہا پسندی برداشت نہیں کی جائے گی. پاکستان ہمارا گھر ہے, ہم اپنے انداز سے اس کو چلائیں گے. یہ جہنم کے جو کتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا وہ سپاہی, میرا وہ بیٹا جو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے, جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے, جو کسی بھی دور دراز کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا رکھی ہوئی ہے. بٹگرام میں مقامی لوگوں, ضلعی انتظامیہ اور فوج نے مل کر مشترکہ کوششیں کی. میں اس ٹیم ورک کو سراہتا ہوں. پشتونوں میں جو مرد کوہستانی کی روایت ہے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. میں پشتو زبان میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, شاباش پختونوں, میں ان پر فخر کرتا ہوں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کے معاشی ماہرین ڈالر پر قابو کرنے میں ناکام.
डॉलर को ओपन मार्केट माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। निगरा हुकूमत को आए हुए 10 दिन हो गए, मगर हुकूमत की इंतजामी और मुआशी सिमत का तयन दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत ने आते साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया, बिजली की कीमतें बढ़ाईं, डॉलर का कंट्रोल ओपन मार्केट माफिया पर छोड़ दिया, जिसके नतीजे में रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट देखी जा रही है और अजनास की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। निगरा हुकूमत की नाअहली वक्त गुजरने के साथ साथ आयां होती जा रही है। बदतरीन महंगाई को रोकने का कोई तरीक़ाकार नहीं बनाया जा रहा। हुकूमत के शाहाना अंदाज में भी कमी नज़र आने का इम्कान नहीं है, क्योंकि जड़ावाला साने है कि मुतासरीन की दिलजोई के लिए वज़ीर आज़म पूरे लाओ लश्कर के साथ पहुँचे थे। मुल्क में बिजली की रिकॉर्ड पैदावार, साबका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। वज़ारत तवानाई के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 26 घंटों में बिजली की पैदावार 25,516 मेगावाट रही। 18 अगस्त को 24,600 मेगावाट थी। रवा साल नेशनल ग्रिड सिस्टम में 5,000 मेगावाट का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल नेशनल ग्रिड सिस्टम में 5,000 मेगावाट का इजाफा हुआ था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम होता जा रहा है। हुकूमत की कोशिश होगी कि जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हों ताकि लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। ब्रिक्स सरबराही इजलास, जनूबी अफ्रीका ने मुश्तरका करेंसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूसी सदर कहते हैं कि डॉलर के बजाय बाहमी करेंसियों में तिजारत फरोग पा रही है। जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराही इजलास जारी है। चीन ने ब्लॉक्स की तोसी पर जोर दिया है और जनूबी अफ्रीका ने मुश्तरका करेंसी के लिए ब्राज़ील की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रूसी सदर ने वर्चुअल खिताब में बराबरी की सतह पर शराकत दारी की हिमायत की है। पुतिन का कहना था कि डॉलर के बजाय बाहमी करेंसियों में तिजारत फरोग पा रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग का इजलास से खिताब में कहना था कि तारीख में ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो पहले कभी नहीं आईं। तब्दीलियां इंसानी मुआशरे को नाजुक मोड़ पर लेकर जा रही हैं। तारीख का धारा हमारे इंतखाबात से तश्कील पाएगा। ब्राज़ीलियन सदर का कहना था कि हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं, ब्रिक्स ब्लॉक को G7 की तरह बनाना चाहते हैं। चीनी सदर को उनके हम मनसब सिरिल रामाफोसा ने ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका पेश किया। पोलैंड ने बेलारूस की सरहद पर मौजूद वैगनर फोर्स से मुमकिना जंग की तैयारी शुरू कर दी। फौजी परेड का इनेकाद जदीद हथियारों से किया गया। पोलिश वजीर दिफा के मुताबिक किसी भी इश्तियाल अंगेजी से निमटने के लिए तैयार हैं। बेलारूस से मुल्हिक सरहद पर रडार नस्ब कर दिया। मजीद 10,000 फौजियों को जदीद और भारी हथियार के साथ सरहद पर तैनात कर रहे हैं। पोलैंड ने बेलारूस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी जंगी हेलीकॉप्टर ने सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। पोलैंड के रडार ने सरहदी खिलाफ वर्जी का पता लगा लिया था। इससे कबल पोलैंड ने जासूसी के इल्ज़ाम में एक रूसी शहरी समेत 16 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिस पर मुमकिना वैगनर फोर्स के बेलारूस पर हमले करने का खदशा भी जाहिर किया। सरहदी तनाव पर पोलैंड में बड़ी फौजी परेड का इनेकाद भी किया गया। पाक फौज ने नामुमकिन काम कर दिखाया। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचा लिया गया। फौज ने सैकड़ों फुट बुलंदी पर फंसी लिफ्ट से तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पाकिस्तान का बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन कामयाब रहा। ISPR के मुताबिक GOC SSG ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। पाक फौज की स्पेशल स्लिंग टीम ने 600 फुट की बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की, जिससे ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन हो सकी। अफवाज पाकिस्तान का बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन कामयाब रहा। 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। बाकी बच्चों को और उनके असातिज़ा को नई केबल डालकर छोटी डोली के जरिए रेस्क्यू किया गया। ISPR का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल में अवाम के साथ खड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले साहब खान समेत मुकामी 2 अफराद हीरो करार दे दिए गए। इनामात से नवाजने का ऐलान। साहब खान का कहना है कि शाम को उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 7 अफराद को रेस्क्यू किया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।